प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा कार्तिक 15 र 16 गते संयुक्त अधिराज्य बेलायतको ग्लास्गोमा आयोजना भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको 26औं सम्मेलन COP26 मा सहभागी हुनुभयो। उहाँले यो सम्मेलनको वर्ल्ड लिडर समिटलाई सम्बोधन गर्नुका साथै साइडलाइनमा विभिन्न भेटघाट गरेर द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय मुद्दामा नेपालको स्पष्ट धारणा तथा आवश्यकताबारे जानकारी गराउनु भएको छ। विश्वका 170 भन्दा बढी मुलुकका 40,000 भन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता र 132 मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखको उपस्थिति रहेको सँगसँगै विश्वले अभिरुचिका साथ निहालेको यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित मुद्दामा आफ्नो धारणा स्पष्ट रूपमा राखेको छ। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा जलवायु परिवर्तन कम गर्न र असर न्यूनीकरणका लागि नेपालले गरिरहेका प्रयासबारे विश्वलाई जानकारी गराउनुका साथै पर्वतीय भेगका समस्याबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। I therefore urge world leaders to recognize specific climate vulnerability in high mountains and accord to high priority to the mountain agenda in all climate-related negotiations. Keeping the global temperature below 1.5 centigrade is vital for mountain people. It is an issue of our survival to raise awareness on the climate crisis in the Himalaya. My government will host Sagarmatha Sambal dialogue named after Mount Everest. Nepal is an LDC country, is making sincere efforts to balance our development and climate actions. We are engaging with all stakeholders, including the private sectors, indigenous people, disadvantaged community, women, youth, in all our climate actions. Recognizing the value of nature to both adapt and mitigate climate change, we have decided to create a dedicated institution for working on nature, conservation and climate change together. प्रधानमन्त्री देउबाले जलवायुजन्य हानि नोक्सानी र जलवायु वित्तको प्रभावकारिताबारे आवाज उठाएर विकासशील मुलुकको प्रतिनिधित्व समेत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउबाले वन तथा भू उपयोग व्यवस्थापन सम्बन्धी उच्च स्तरीय कार्यक्रमलाई प्रतिष्ठित प्यानलका रूपमा सम्बोधन गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउबाले स्वैच्छिक कार्बन बजार र उत्सर्जन घटाउने वन औजारमा नेपालको चासो रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। Your Excellency, what is Nepal's vision for protecting its forests and what role do you see for carbon markets? Nepal has been a global leader on community forests. To build on this success, international climate finance is necessary. Therefore, Nepal supports Glasgow Declaration and believes that it will help unlock climate finance, reserves, forest biodiversity, loss, and play a vital role in achieving 1.5 degree Celsius goal. Voluntary carbon market will play an important role in our mitigation efforts. Nepal has been engaging in the Forest Carbon Partnership Facility since 2010. We are implementing emission reduction initiative to secure performance-based payment that will be equitably channeled to indigenous people, local communities through the benefit sharing mechanism. Nepal also gives importance to lowering carbon emissions and accelerating forest finance instruments. In all our engagement in utilizing the forest carbon market,
Nepal gives high priority to maintaining social and environmental safeguards. Thank you very much. प्रधानमन्त्री देउवाले स्कटल्यान्डको इडिनबर्ग स्थित रोयल बोटानिकल गार्डनको भ्रमण गर्नुभयो। त्यसबखत प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली बगैँचामा बिरुवा पनि रोप्नु भएको थियो। पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारिरहेको प्रतिकूल प्रभावलाई नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका लागि सम्मेलनले एक प्रस्ताव नै पारित गरेको छ। यसका साथै नेपालले आफ्ना समस्या अवगत गराउनुका साथै विकासशील मुलुक, अल्पविकसित र भूपरिवेष्टित राष्ट्रका समस्या उठाएको थियो। यसका साथै नेपालले जलवायुजन्य विपदसँग जुझ्न बेग्लै आर्थिक सहयोगको विषयलाई पनि जोड दिएको थियो। Nepal is focusing on sustainability, utilizing our natural resources to promote green economy development. Nepal has demonstrated successful example of community-managed forest, local water management, nature-based tourism, and micro-hydropower plant that are helpful to reduce climate-induced vulnerability. Nepal also feels that climate crisis in the Himalayas should be recognized by world community. The agenda of mountain has been high in Nepal's priority, focusing on adaptation and disaster risk reduction. खास गरी नेपालले अपेक्षा गरे अनुरूपको बेग्लै वित्तीय संयन्त्र गठन नभए पनि जलवायुजन्य हानि नोक्सानी सम्बन्धी काम गर्ने संयन्त्र सेन्टियागो नेटवर्कलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय भने सम्मेलनले गरेको छ। यसका साथै अनुकूलन कोषमा सहयोग रकम दोब्बर बनाउने घोषणा पनि सम्मेलनमा गरिएको छ। सम्मेलनमा नेपालले सन् 2022 देखि कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा काम गरेर सन् 2045 सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकको रूपमा उभ्याउन सक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यसैगरी नेपालले वन क्षेत्र 45% पुर्याउने समेत लक्ष्य लिएको छ। यस्तै सम्मेलनमा सन् 2030 सम्ममा नेपाललाई जलवायु परिवर्तनले हुने जोखिम तथा सङ्कटासन्न अवस्थाबाट पूर्ण रूपमा मुक्त बनाइने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ। हाम्रो आवश्यकतामा आधारित अलिक वैज्ञानिक किसिमको र सबैसँग कन्सल्टेसन गरेर अर्को लक्ष्य निर्धारण हुनुपर्छ र त्यसमा चाहिँ लस एन्ड ड्यामेजको कुरालाई पनि हालेर त्यो किसिमको फाइनेन्सियल टार्गेट चाहिँ आउनुपर्छ भनेको। अब त्यो बजेट चाहिँ बढ्छ, त्यसको आकार बढ्छ, तर त्यो चाहिँ आवश्यकतामा आधारित हुन्छ भन्ने खालको कुरामा चाहिँ आएको छ। एउटा अर्को विषयवस्तु त्यो हो। अब लस एन्ड ड्यामेजको विषयवस्तुमा चाहिँ हामीले भनौँ न जलवायुजन्य हानि नोक्सानीहरूलाई सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा हाम्रो त हानि नोक्सानी बढिरहेछ। एडाप्टेसनले मात्रै अब हामीलाई नपुग्ने भयो, हामीले अनुकूलन गरेर मात्र हामी चाहिँ अगाडि भनौँ न जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्न नसक्ने भयो। यसले चाहिँ ठुला क्षतिहरू ल्याइरहेछ। त्यो क्षतिलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने खालको वित्तीय व्यवस्थापन र त्यो खालको कुनै संयन्त्र चाहिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ जुन सान्टियागो नेटवर्क भन्ने एउटा जुन बनेको छ त्यो नेटवर्कलाई चाहिँ फङ्सनलाइज गराउने। अहिलेसम्म त्यो नेटवर्क बनेको मात्रै थियो र त्यसको कामहरू सुरुवात भएको थिएन र त्यसले यसका प्राविधिक विषयहरूमा संस्थागत संरचना त्यसको तयार गरेर त्यो प्राविधिक विषयलाई चाहिँ सम्बोधन गर्छ भनेर त्यो किसिमको एउटा निर्णय हो। तर हामीले एउटा छुट्टै फाइनेन्सियल मेकानिजम पनि हुनुपर्छ अथवा छुट्टै एडाप्टेसनभित्र चाहिँ त्यो फाइनेन्सलाई काउन्ट गर्न भएन, छुट्टै लस एन्ड ड्यामेज सम्बोधन गर्ने फाइनेन्स आउनुपर्छ भनेको त्यो चाहिँ पुरा हुन सकेन। तर त्यो हुन सक्ने ठाउँ चाहिँ हामीलाई खोलिदिएको छ। त्यो अर्को हाम्रो एचिभमेन्ट भयो। अब हामीसँग कानुनी रूपले स्ट्राटेजिकली कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ छ नीतिगत हिसाबले। अब यसलाई कार्यान्वयनमा लग्नको लागि सबभन्दा मुख्य कुरो के छ भने नेपाल सरकारले आफ्नो वार्षिक योजना बजेट तर्जुमामा फेडरल लेभलमा, प्रोभिन्समा अथवा स्थानीय लेभलमा सबै सरकारहरूले 753वटै सरकारहरूले यसलाई मूल प्रवाहीकरण गरेर योजना बनाउने, बजेट छुट्याउने र हामीसँग अपुग धेरै स्रोतहरू चाहिँ अपुग हुन्छ। त्यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त्यस्ता अवसरहरू छन्, त्यसलाई पनि पहुँचको लागि हामीले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, प्रविधिमा पहुँच अनि कोषहरूमा यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरूमा पहुँच भयो भने हामीले जोड दिने भनेको कार्यान्वयनमा हो। अब हामीले कार्यान्वयनतिर गएनौँ भने जोखिमलाई सङ्कटासन्नतालाई घटाउन सकिँदैन र जलवायु परिवर्तनले जुन महामारी रूपमा चाहिँ लिएर आएको छ सङ्कट, त्यसलाई समाधान गर्ने एउटै मात्र विकल्प के हो भने सबैजना सरकारवालाहरू र सरकार मिलेर चाहिँ कार्यान्वयनमा
जानुको अरू विकल्प मैले देख्दिनँ। त्यही भएर यसको लागि चाहिँ अहिले माहौल बनेको छ र नेपाल सरकारले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पहल पनि गरेको छ नीतिगत रूपमा। अब यसलाई कार्यान्वयनमा जानको लागि हामी सबैसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। सम्मेलनकै साइडलाइनमा प्रधानमन्त्री देउवाले विभिन्न मुलुकका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख र मन्त्रीहरू तथा अन्य निकायका उच्च अधिकारीसँग समेत भेटवार्ता गर्नुभयो। बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले आयोजना गर्नुभएको स्वागत समारोहमा प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनसँग समेत संक्षिप्त भेट गर्नुभयो। वर्तमान सरकार बनेपछि पहिलो पटक भएको भारतका प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्तामा दुवै देशबीचको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउने र प्रगाढ बनाउने विषयमा समेत कुराकानी भएको छ। यसैगरी प्रधानमन्त्री देउवाले श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाये राजापाक्सेसँग पनि भेटवार्ता गर्नुभयो। भेटमा दुई देशबीच शैक्षिक र सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा लुम्बिनी क्षेत्रको विकासबारे कुराकानी भएको छ। प्रधानमन्त्रीले बेलायतका रक्षा मन्त्री बेन वालेस र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मन्त्रीसँग पनि भेट गर्नुभयो। यसैगरी प्रधानमन्त्री देउवा नेपालका लागि सर्वदलीय संसदीय समूह APPGN र बेलायत नेपाल व्यापार तथा लगानी मञ्चले आयोजना गरेको स्वागत समारोहमा सहभागी हुनुभयो। त्यस बखत प्रधानमन्त्री देउवाले दुई देशका सांसद बीचको विद्यमान सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन संसदीय प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमणलाई निरन्तर र नियमित गर्न आग्रह गर्नुभयो। fought hard alongside with my fellow compatriot for many decades. The Constitution of Nepal is promulgated in 2015 was the culmination of the long struggle. It is a constitution that consolidated key features of the parliamentary democracy. यसैगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग नेपाल ब्रिटेन सोसाइटीको प्रतिनिधि मण्डलले भेट गर्यो। त्यसबखत प्रधानमन्त्री देउवाले सोसाइटीले स्वयंसेवी संस्था मार्फत पुर्याएको योगदानका लागि धन्यवाद दिनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवा बेलायत स्थित नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको स्वागत समारोहमा पनि सहभागी हुनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवासँग भूतपूर्व गोर्खा सैनिक संगठनका पदाधिकारीले पनि भेटवार्ता गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका नागरिकता लगायतका माग सम्बोधन गर्न सबै पार्टीको सहमति आवश्यक रहेको बताउनुभयो। डिमान्ड छ, युरोपमा त पनि संशोधन पनि छ, त्यसैले चाहिँ जापानमा पनि त्यही छ, एउटा मलेसियामा पनि छ, मागहरू छ। त्यसैले चाहिँ नि यो नेपालको संविधान संशोधन गर्नुपर्ने छ। नेपालको संविधान 2/3 चाहिन्छ, त्यसैले चाहिन्छ। हामी तपाईँको साथमा छौँ। अहिले नेपाली विदेशी नागरिकलाई नेपाली नागरिकता कुनै कुरा छैन हेर्नुहोस्, यो डबल नागरिकता भन्ने हुन्छ। तपाईँको समस्या अन्तको समस्या हो वास्तवमा। बेलायतमा रहँदा प्रधानमन्त्री देउवासँग गैर आवासीय नेपाली सङ्घ बेलायत, नेपाली जनसम्पर्क समिति लगायतका सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले पनि भेट गर्नुभएको थियो। ती भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको विकास एवं विस्तारका साथै नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। विदेशमा बसेर पनि नेपालको लागि धेरै काम गर्नुभएको छ, नेपालको लागि माया गर्नुहुन्छ, नेपालको लागि चाहिँ चिन्ता गर्नुहुन्छ, उसलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। खासै नेपालका साथीहरूलाई नेपालमा लगानीका लागि, विदेशी लगानी लगाउनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। लगानीकर्तालाई के सुविधा दिनुपर्ने हामी त्यो दिन तयार छौँ। काठमाडौँ पुग्न साथै अराइभल भिसा, पहिले यहाँ एम्बेसीमा धाएर भिसाको लागि जानु पर्दैन। अहिले उहाँ काठमाडौँ जान साथै सिधै चाहिँ एयरपोर्टमै अराइभल भिसा तपाईँ पाउनुहुन्छ। हामीले खोलिसकेका छौँ अहिले पुरै, अरू पनि हामी गर्छौँ। अब विदेशबाट आउने नेपाली हुन् कि विदेशीहरूलाई पनि नेपालबाट हामी चाहिँ धेरै सजिलो बनाउन हामी तयार छौँ। बेलायतको 5 दिने भ्रमण पूरा गरी प्रधानमन्त्री देउवा कार्तिक 18 गते स्वदेश फर्कनुभयो।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री देउबाले जलवायु परिवर्तनबाट नेपाललाई परेको असरबारे विश्व जगतलाई जानकारी गराएको बताउनुभयो। खास गरिकन चाहिँ मैले प्रिलिमिनरीमा पनि नेपालको केसलाई उठाउन सकेँ। मैले दोस्रो मिटिङ पनि 2 टाउट मिटिङमा चाहिँ मैले बोलेको छु। त्यहाँ पनि चाहिँ नेपालको सम्बन्धमा यो खास गरी अहिलेको निम्ति चाहिँ यो लक्ष्य छ हामीहरूको चाहिँ जो ग्रिन हाउस ग्यासलाई घटाउने र चाहिँ फरेस्ट बचाउनेदेखि लिएर यो चाहिँ कार्बन इमिसनलाई चाहिँ घटाउनेदेखि लिएर सबै कुराको लागि जो छ त्यसमा चाहिँ सबैको चाहिँ यो कमिटमेन्ट नै भएको छ COP 26मा। यसले गर्दाखेरि मलाई विश्वास छ यो चाहिँ अब चाहिँ नेपाल चाहिँ अब पनि जो ग्रिन हाउस ग्यास बढेको छ त्यो घट्ने छ र हाम्रो सबभन्दा बढी त नेपाल नै सबभन्दा बढी तपाईँलाई थाहा छ यो सबै कारणै त्यो ग्रिन हाउस ग्यासको कारणले कि चाहिँ नेपालमा जो चाहिँ बाढ आएको पहिरो आएको छ अनयुजुअल वर्षा आएको छ। कति मान्छे चाहिँ 200 भन्दा बढी मान्छे मरिसकेका छन्, कति बेपत्ता छन्। त्यस्तो अवस्था नेपालमा छ। त्यो सबै कुरा मैले त्यहाँ उठाएँ भने पनि तर त्यसका बावजुद पनि के छ भनेदेखिलाई सबैको चाहिँ यो चाहिँ यसले यो प्रतिबद्ध चाहिँ देखिएको छ। त्यस कारण चाहिँ 1945सम्म चाहिँ हामीहरूले यो सम्पूर्ण चाहिँ यो नेपाललाई चाहिँ हामीले सम्पूर्ण गर्न सक्ने हाम्रो चाहिँ यो के ग्रिनहाउस ग्यासबाट मुक्त गर्ने हाम्रो सोचाइ छ। वर्तमान सरकार गठन भएपछि प्रधानमन्त्री देउबाको यो पहिलो विदेश भ्रमण निकै महत्त्वपूर्ण रह्यो। जलवायु परिवर्तन जस्तो विश्वव्यापी समस्या समाधानमा नेपालको ऐक्यबद्धता र प्रतिबद्धता जाहेर गर्न मात्र नभई प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुकको छवि बढाउन पनि उत्तिकै सफल भएको छ।